Let us consider AB is an object. It is beyond the C. AB লক্ষ্য বস্তু C এর বাহিৰত আছে. Here also AB object আৰু E before the mirror আছে. Okay, এতিয়া mathematics ইয়াৰ mirror mathematics কৰিবলৈ যেতিয়া আমি ট্ৰাই কৰিম অৰ্থাৎ যেতিয়া mathematics কৰিম আৰু ঠিক আছে. The line passing through P and C. The line passing through P and C, it is called principal axis. Okay, it is principal axis hoy. So eto dhori loa, just think principal axis as x axis. Principal axis jalo ki axis boli bhaiba as x axis bhabi loa. Likhibo na lage yate. To ami process to dekhaisu. To principal axis as x axis and the mirror as y axis. Mirror khon ki boli bhaiba y axis boli bhaiba. তো দাপুনখন y axis বুলি ভাবিবা আৰু মুখ্য অক্ষডাল x অক্ষ বুলি ভাবিবা আৰু p2 origin বুলি ভাবিবা in case of mirror both same day concave convex same in case of mirror whatever it is concave or convex all the distance taken from pole of the mirror দাপুনৰ ক্ষেত্ৰত সকলো বিলাক দূৰত্ব মেৰুৰ পৰা লোৱা হয় অবতল দাপুন হয় উত্তল দাপুনৰ সকলো বিলাক দূৰত্ব মেৰুৰ পৰা লব ক্লিয়াৰ আছে কথাটো নাও এটা চাবা দে p লেফট হ্যান্ড সাইড এই লেফট হ্যান্ড সাইড টু কি হ'ব নেগেটিভ এই সাইড টু কি হ'ব নেগেটিভ এনেকে লিখিছো দে নেগেটিভ টু আৰু এই সাইড টু রাইট হ্যান্ড সাইড টু পজিটিভ আৰু উপৰ সাইড টু পজিটিভ আৰু তলৰ সাইড টু নেগেটিভ জাস্ট লাইক কোঅৰ্ডিনেট জ্যামিতি ঠিক আছে স্থানাঙ্ক জ্যামিতিৰ নিচিনা সেম ওকে তো ইয়াতে সোয়া AB here AB is called object to ami ebar likhisu kintu object height or size etu ki kobo লক্ষ্য বস্তুৰ উচ্চতা বা আকাৰ বুলি কব হয় নে বা আকাৰ তো it is denoted by small letter h object height or object size is denoted by small letter h লক্ষ্য বস্তুৰ আকাৰ বা লক্ষ্য বস্তুৰ উচ্চতাটো এই আখৰেৰে বুজাম তো ইয়াতে সোৱা object size above the principal axis means on the principal axis perpendicular to it মুখ্য অক্ষৰ ওপৰত লম্বভাৱে আছে নহয় এই হাইটটো ওপৰলৈ গৈছে it is always positive কিবা কনফিউজন আছে কৈ লোৱা পজিটিভ নেগেটিভ তোমাক দি নিদিব তুমি নিজে ধৰিব লাগিব এটা ম্যাথমেটিক্স h is always positive clear আছে কথাটো নাও bp কি হ'ব কোৱাচোন bp মই p ৰ পৰা লিখিছো pb কি হ'ব কোৱা object distance লক্ষ্য বস্তুৰ দূৰত্ব it is denoted by u and u is always negative তোমাক নকব নেগেটিভ বুলি দেই it is always negative why it is negative gom paisa left hand side to the mirror negative x axis okay it is always negative enage jodi koy an object is 20 cm from the mirror eta লক্ষ্য বস্তু দাপুনৰ পৰা 20 cm দূৰত আছে আমি u - 20 cm নিজেই লম ক্লিয়াৰ আছে ঠিক আছে আমি কৰিম এতিয়া ইয়ালৈকে হৈ গল pf কি কোৱাচোন pf focal length focus দৈৰ্ঘ্য is denoted by small letter f in case of concave mirror it is negative or positive it is negative in case of convex mirror it is positive yate naam nai likha dei it is positive always positive in case of convex always positive focal length in case of concave always negative focal length okay now let us consider ami dhori lo suppose image is formed here yate image form hoy go it is image address bidress okay now here address bidress is equal to image height or size লক্ষ্য বস্তুৰ প্ৰতিবিম্বৰ আকাৰ বা উচ্চতা কিবা সুবিধা আছে it is denoted by address এতিয়া সোৱা it depends
এটোৰ ক্ষেত্ৰত in this case it is positive or negative negative in this case it is positive or negative negative it depends right suppose age race তুমি find out কৰি গৈ আছে অংকটো কৰি গৈ আছে mathematics to কৰি গৈ আছে age race you get negative তুমি লগালগ গম পাই যাবা it is inverted হলেহে negative হ'ব গম পালা নাই inverted আৰু inverted হলে কি ইমেজ হ'ব উলুটা inverted মানে উলুটা হলে কি প্ৰতিবিম্ব হ'ব উলুটা হলে কি প্ৰতিবিম্ব হ'ব hot সদায় উলুটা ঠিক আছে real and inverted real হলে সদায় inverted হ'ব ঠিক আছে তো age race to তুমি suppose পাই গলা negative age race to কি পাই গলা negative age race to তুমি negative পাই গলা then clear বোলে the image formed is real and inverted কিন্তু বুজি পাইছা না ওকে নেক্সট ওয়ান সাপোজ ইয়াত পাই গলা লেট আস কনসিডার ইয়াতে পাই গলা এড্রেস বি এড্রেস ওকে তো ইন দিস কেস কি আহিব পজিটিভ আহিব সাইজ টু কথা কৈছো ইয়াতে পজিটিভ আহিব পজিটিভ পোৱাৰ লগে লগে কি গম পাই যাবা ভাৰ্চুৱেল এণ্ড ইৰেক্ট অখত আৰু থিয় হোৱাৰ লগে লগে বিহাইণ্ড দা মিৰৰ অৰ বিফৰ দা মিৰৰ দাপুনৰ পিছফালে নে দাপুনৰ আগফালে গম পাবা নে নাপাবা দাপুনৰ কি হ'ব পিছফালে দাপুনৰ পিছফালে তো এটো ডিপেন্ডস নাই নিৰ্ভৰ কৰে বুলি লিখি দি কি কয় ডিপেন্ডস নিৰ্ভৰ কৰে ওকে নেক্সট ওয়ান ইয়াতে সব বি ড্ৰেছ পি বি ড্ৰেছ লিখিছো বি ড্ৰেছ কি ক'ব ইমেজ ডিসটেন্স হয়নে বা নাই হয়নে প্ৰতিবিম্বৰ দূৰত্ব and it is denoted by small letter v small letter v it is also depends eto nibhor kore swa before the mirror ahi gol eto swa before the mirror ahi gol dekhila dapunor ki ahise honmukhot ahise dapunor honmukhot ahise eta pb dress positive ahibo na negative ahibo negative pb dress eta ki ahibo negative mane negative v to tumi negative find out kori dila tene ki gom pai jaba object the image is formed before the mirror দাপুনৰ সন্মুখত গঠন হৈছে প্ৰতিবিম্ব ঠিক আছে আৰু এটোৰ ক্ষেত্ৰত কি পাবা পজিটিভ পাবা ভি টু পজিটিভ পালে গম পাই যাবা যে ইমেজ ইজ ফৰ্মড বিহাইণ্ড দা মিৰৰ প্ৰতিবিম্ব দাপুনৰ পিছফালে গঠন হৈছে কিবা কনফিউজন ইয়াতে নাই একো কনফিউজন নাই ক্লিয়াৰ আছে তো ইয়াতে চোৱা ইন কেস অফ কনকেভ মিৰৰ focal length to saba focal length ki hoy negative aru convex mirror positive bakibur eke bakibur dhora ac is always positive u always negative f here negative in case of convex it is positive it is image size প্ৰতিবিম্বৰ আকাৰ it depends image distance small letter v প্ৰতিবিম্বৰ দূৰত্ব it also depends याते किबा कारोबार प्रॉब्लम আছে कोई प्रॉब्लम नहीं है इट इज विवर्धन ताक कोआ হয় स्मॉल लेटर एम डी डिनोट करू আমি ओके मैग्निफिकेशन इट्स डेफिनेशन द रेशियो ऑफ इमेज साइज टू द ऑब्जेक्ट साइज द रेशियो ऑफ इमेज साइज टू द ऑब्जेक्ट साइज is called magnification প্ৰতিবিম্বৰ আকাৰ আৰু লক্ষ্য বস্তুৰ আকাৰৰ যেটো অনুপাত হেতুক কয় বিবৰ্ধন ঠিক আছে তো বেসিক্যালি magnification tell us how large or small the image is in compare to object মানে লক্ষ্য বস্তুৰ তুলনাত প্ৰতিবিম্বটো কিমান ডাঙৰ বা কিমান সৰু এটো আমাক বিবৰ্ধনে ক'ব এটা চাবা দে magnification m is equal to h raised by h okay ঠিক আছে now suppose m is equal to 1 okay m is equal to 1 এটা কি হ'ব h raised by h আহি গল here h raised is equal to h if magnification is equal to 1 means plus 1 it is plus 1 magnification is equal to plus 1 then we get h raised equal to h means magnification jodi plus 1 ahi jay
এইচ ড্ৰেছ আৰু এইচ সমান হৈ যাব এইটো এটা কুৱেশ্যন আছে প্লেন মিৰৰত কিহত আছে প্লেন মিৰৰ সমতল দাপোন ঠিক আছে আমাক সুধিব প্লেন মিৰৰ gives m is equal to +1 what it means কৈছে সমতল দাপোনে m equal to +1 অৰ্থাৎ এক +1 ৰ বিবৰ্ধন দিয়ে ইয়াৰ অৰ্থ কি ঠিক আছে তো আমি অৰ্থ অপচন দি দিব তোমালোকক তাতে তো আমি ইয়াতে তাৰ অৰ্থ ইয়াৰ মিনিংটো কি গম পাম in case of plane mirror image height or image size is equal to the object height or object size কৈছে সমতল দাপোনত গঠিত প্ৰতিবিম্বৰ আকাৰ লক্ষ্য বস্তুৰ আকাৰৰ সমান এটো m equal to +1 হোৱাৰ লগে লগে আমি গম পাই যাম ওকে suppose m equal to -1 m equal to কি আহিলে -1 মোক পজিশনটো কবা দে m equal to h dash by h it is equal to -1 h dash equal to -h ইয়াৰ মিনিং টো তোমালকে কোনবা কব পাৰিবা h dash equal to -h এক মিনিট সময় ৰখিছো h dash equal to - কি জানা নাই h dash আৰু h সমান equal in size দেই এফলে সোৱা it is h normally সদায় এটো h হ'ব হয় না next h dash it may be like this inverted or it may be erect হয় না এটো হ'ব পাৰে এটো হ'ব পাৰে image can be inverted image can be erect okay তো h dash equal to -h to h পাই গলা তো ইয়াৰ পৰা তো সিম্পলি তুমি h dash equal to h এটো কলাই মানে এটো তোমাৰ এটো নিচিনা কন্ডিশন হৈ গল object size and image size is equal to each other same এটো পাই গলা বাট মাইনাস চিন ডালৰ কাহিনী আছে না ঠিক আছে মাইনাস চিন ডালে কি কৈছে গম পাইছানে image is inverted in compare to object minus sign the minus sign indicates image is inverted this image is inverted in compare to object okay but they are equal in size ইহত সাইজত সমান কিন্তু ইনভার্টেড হয় ইৰেক্ট নহয় h dash equal to -h পোৱাৰ লগে লগে গম পাই যাবা ঠিক আছে যে দুইটাৰে হাইটটো বাৰু সেম আছে বাট কি কৈছে h dash টো কিন্তু ইয়াৰ নিচিনা নহয় ইয়াৰ উলুটা ইয়াক যেনেকৈ ৰাখিছা তাৰ উলুটা দেখিছা হল তো এতিয়া মোক কবা ইন কেস অফ concave mirror in case of concave mirror where you get m equal to -1 seat হলে -1 পাবা সুধিব এইবিলাক গম পাইছা নাই a concave mirror gives m equal to -1 the position of object দি দিব তোমালকে seat suppose it is c মই এবাৰ কৈ দিছো ঠিক আছে in case of কি কৈছে in case of concave mirror concave mirror মানে অসমীয়াত কি হয় অবতল দাপোন ঠিক আছে in case of concave mirror you get m equal to -1 in case of concave mirror you get m equal to -1 it means image size becomes equal to object size but they are inverted in nature ঠিক আছে means image is inverted in compare to object কৈছে অবতল দাপোনত আমি m equal to -1 পাম একদম sure and certain আমি পাম m equal to -1 তাৰ মিনিং টু কি প্ৰতিবিম্বৰ যেটো আকাৰ লক্ষ্য বস্তুৰ আকাৰৰ একদম সমান কিন্তু লক্ষ্য বস্তুৰ তো যেনেকৈ ৰাখিছা প্ৰতিবিম্বটো তাৰ উলুটাকে ফৰ্ম হৈছে এটো বুজাই দিছে এই সৰু ম্যাথমেটিক্সটো এই কথাকাৰ বুজাই দিছে ওকে এতিয়া তোমালোকে ধৰিলা ইট ইজ concave mirror normally it is p it is f and it is c it is concave mirror I'm roughly draw কৰিছো দেই it is concave mirror at c ৰাখি দিলা it is h image is formed at c it is h dash c যদি রাখা h আৰু h dash সমান নে অসমান equal in size but inverted
হয় না নহয় তো এটো পজিশনত m = -1 দিব নাই চোৱা দিব সবে বুজি পাইছা কথাটো m = -1 কেলে দিব m = -1 এট কেলে দিব বুজি পাইছা শিওর ওকে তো m ৰ ডেফিনেশন কি m টোৰ ডেফিনেশন কি it's a ratio কাৰ ratio image size to the object size প্ৰতিবিম্বৰ আকাৰ আৰু লক্ষ্য বস্তুৰ আকাৰৰ এটা অনুপাত সো মোক এটা MCQ আনসাৰ দিবা ফলো ইয়াতে লিখিছো দেই following which one is the SI unit of M তলৰ প্ৰশ্নটো কি হ'ব অসমীয়া তলৰ কোনটো M ৰ SI একক হল A মিটাৰ B cm C mm D no unit কোনটো হ'ব এক মিনিট সময় লোৱা তখন take your time concept to clear কৰা খালি এনে ওকে আছে কনসেপ্টটো বাট এটো চোৱা ইয়াতে ডেফিনেশনটো চাবা তোমালকে বিবৰ্ধন হৈছে প্ৰতিবিম্বৰ আকাৰ আৰু লক্ষ্য বস্তুৰ আকাৰৰ অনুপাত দেই অনুপাত হৈছে m is the ratio of image size to the object size ক্লিয়াৰ আছে আৰু আমি হৰু ক্লাছতে পঢ়িছো ৰেশিও অৰ্থাৎ অনুপাতৰ একক নাথাকে no unit of ratio কেলে নাথাকে কাৰণ অনুপাত উলিয়াবলৈ হলে তো ইউনিট সেম হ'ব লাগিব ইউনিট ক্যান্সেলে যাব সদায় ইউনিট ক্যান্সেল যাব সো ম্যাগনিফিকেশনৰ কি নাথাকে ইউনিটটো নাথাকে ইট ইজ এ ইউনিটলেস কোয়ান্টিটি এটা একক বিহীন ৰাখি ভৌতিক ৰাখি ক্লিয়াৰ আছে ম্যাগনিফিকেশনত আৰু সো ম্যাগনিফিকেশন এটো বাই ডেফিনেশনাল ফৰ্মুলা এটো ইট ইজ আ ডেফিনেশন অফ ম্যাগনিফিকেশন এটো বিবৰ্ধনৰ একেবাৰে ডেফিনেশন হয় h/h এটো বিবৰ্ধনৰ কি হয় ডেফিনেশন ঠিক আছে আৰু ইন কেস অফ মিৰৰ ইয়াতে লিখিছো দেই মিৰৰ মানে কি হয় দাপোন হয় না দাপোন তো মিৰৰত দুটা ফৰ্মুলা পাবা এটা হৈছে মিৰৰ ফৰ্মুলা এটা কি হৈছে মিৰৰ ফৰ্মুলা দাপোনৰ ফৰ্মুলা মিৰৰ ফৰ্মুলা মনত থাকিলে হ'ল তো 1/u + 1/v = 1/f এটো এটা পাম 2 নম্বৰ m = h/h এটো এটা ফৰ্মুলা পাম এটোটো বাই ডেফিনেশনাল ফৰ্মুলা ঠিক আছে মিৰৰৰ কোনো কথা নাই মিৰৰ হক লেন্স হক এটো নবদলে m = h/h এটো একদম বাই ডেফিনেশন ফিক্স ঠিক আছে তো কৈছে ইন কেস অফ মিৰৰৰ ক্ষেত্ৰত এক্সট্ৰা কে তিনি m = -v/u ঠিক আছে ইট ইজ দা ৰিলেশন বিটুইন কি হ'ব u v and m u v আৰু m ৰ এটো ৰিলেশন u v আৰু m ৰ এটো ৰিলেশন u এ কি বুজায় v এ কি বুজায় m এ কি বুজায় জানা ঠিক আছে মিৰৰৰ ক্ষেত্ৰত m = -v/u আমি কেতিয়াবা এটো m = h/h m = -v/u দুইটা কম্বাইন কৰি নিউমেৰিকেলটো কৰিব লাগিব ক্লিয়াৰ আছে কথাটো ঠিক আছে আৰু এতিয়া ধৰি লোৱা এই মিৰৰ ফৰ্মুলাটো এটো তো এতিয়া প্ৰুফ নহয় 12ত তোমালকে অপটিক্স পাবা ইয়াতে এটো প্ৰুফ হ'ব এটো প্ৰুফ নহয় ইয়াতে আৰু এটো প্ৰুফ নহয় ইয়াতে তো এইবিলাক প্ৰুফ ফৰ্মুলা হয় বাট ইয়াতে এতিয়া প্ৰুফ নহয় ঠিক আছে 12ত তোমালকে প্ৰুফ কৰিবা খালি মোক এটা কথা কৈ দিবাচোন এটো আৰু এটা কথা কবা সাপোজ তোমালকে m = 0.1 পালা দেই লেট আস কনসিডার m = 0.1 হল ইউ গেট m = 0.1 ওকে ক্লিয়ার আছে m = কিমান পালা 0.1 পালা তো 0.1 দেখি পিনে তুমি h ড্ৰেছ আৰু h ৰ কি ৰিলেশনৰ কথা ক'ব পাৰিবা মানে it is m = 0.1 it is given depending on this value what do you say about image size and object size their relation ইয়াৰ ৰিলেশনৰ বিষয়ে কি ক'ব পাৰিবা already তোমালকে পালা m = +1 h/h h/h is equal to h image size object size same equal to each other লক্ষ্য প্ৰতিবিম্বৰ আকাৰ লক্ষ্য বস্তুৰ আকাৰৰ সমান m = +1 যদি হৈ যায় ওকে কেস 2
m equal to -1 h dash by h is equal to -1 h dash is equal to -h. Okay, h dash is equal to -h means equal in size but inverted. আকাৰৰ সমান কিন্তু প্ৰতিবিম্বটো ওলোটা। ক্লিয়াৰ আছে? নেক্সট কেছ নম্বৰ 3 ভৰি লৈছে এইটো। m is greater than 1. m greater than 1. m is greater than 1. Greater than 1 মানে এটা ভ্যালু ধৰি লওঁ say m equal to মই এনে ধৰি লৈছো 2 ধৰি লৈছো বুজি পাবলৈ for simplicity বুজি পাবলৈ 2 ধৰি লৈছো ঠিক আছে greater than 1 তো m is normally h dash by h m equal to কিমান ধৰিছো 2 ধৰিছো সেই মানে ধৰা হ'ল 2 ঠিক আছে h dash by h implies h dash equal to 2h মানে ইয়াৰ পৰা আমি কি কম পাম image size is twice of object size হয় না প্ৰতিবিম্বৰ আকাৰ লক্ষ্য বস্তুৰ আকাৰৰ দুগুণ ঠিক আছে তো ইয়াতে আমি কি কম পাম m is greater than 1 যদি হয় m is greater than 1 হয় at least 1.1 আহিলো ইয়াতে কি আহিব 1.1 into h আহিব 1.1 into h আহিব মানে প্ৰতিবিম্বৰ আকাৰ লক্ষ্য বস্তুৰ আকাৰৰ 1.1 গুণ ঠিক আছে 1.1 গুণ image size is 1.1 of h আহিব তেন্তে এটো ডাঙৰ হ'ব নে সৰু হ'ব 1.1 আহিলেও তো ডাঙৰ হ'ব 0.1 তো ডাঙৰ আহিছে হয় না তো ইয়াতে আমি এটা লাইন ফিক্স কৰিব পাৰিম যে m is greater than 1 আমি পাই গলো ঠিক আছে দেন কি হ'ব image size is always greater than object size in this case object size মানে কি হ'ব প্ৰতিবিম্বৰ আকাৰ সেম এটো greater than আছে হয় না প্ৰতিবিম্বৰ আকাৰ লক্ষ্য বস্তুৰ আকাৰতকৈ সদায় ডাঙৰ হ'ব এটো কেছত হয় না নহয় কোৱাছ ক্লিয়াৰ আছে দেন কেছ নম্বৰ 4 একিটা আজি ক্লিয়াৰ কৰিবা দে তোমালোকে এই চোৱা এই কনসেপ্ট বিলাকৰ ওপৰতে এমসিকিউ বনাব তুমি তোমালোকৰ এই কনসেপ্ট বিলাক যদি একদম ফুল ক্লিয়াৰ আছে কোনো এমসিকিউ কোনো কোৱেশ্চন তোমালোকক হিলাব নোৱাৰিব মানে এনেকুৱা তোমালোকক মানে ৰখাব নোৱাৰিব যদি ইয়াৰ ভিতৰত এটাও কনসেপ্ট তুমি ব্ৰেক কৰা তেতিয়া কিন্তু ৰখি যাব মানে গুটেবোৰ কনসেপ্ট মিলাহে কোৱেশ্চনবোৰ আহিব দেই তো একাৰণে চাবা কনসেপ্টবোৰ যাতে ক্লিয়াৰ হয় m is less than 1 ধৰিবা m is less than 1 সে কি ধৰিবা m equal to 0.5 ধৰি দিও ঠিক আছে সিম্পলিসিটিৰ কাৰণে ধৰিছো 0.5 হল তো m equal to কি আহি গল h dash by h এতে আহি গল 0.5 h dash by h h dash is equal to কিমান আহিলে 0.5 into h হল 0.5 ক যদি ফ্ৰেকশনলে লৈ যাও কি আহিব h dash মানে 5 by 10 আহি গল হয় না 5 by 10 by into h है ना h dash equal to 5 by 10 into h 5 1 5 2 h dash equal to 1 by 2 h মানে ইয়াত কি গম পালা প্ৰতিবিম্বৰ আকাৰ লক্ষ্য বস্তুৰ আকাৰৰ কি হৈ গল আধা হৈ গল image size is equal to the half of object size 1 by 3 of object size 1 by 4 of object size 1 by 5 of object size এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ পাম ডিপেন্ডিং অন দিস ভ্যালু হয় না তো all that cases m is less than 1 when m is less than 1 মানে image size to সৰু পাবা না ডাঙৰ পাবা সৰু পাম সদায় সৰু পাম আৰু ম্যাথমেটিক্স তো মিলি আছে less than হলে less than হয় না তো ইয়াতে কি পাম image size is less than object size মানে কি হ'ব প্ৰতিবিম্বৰ আকাৰ less than লক্ষ্য বস্তুৰ আকাৰ ওকে ক্লিয়াৰ আছে এটা কথা চোৱাচোন m আৰু এটা আছে কেছ নম্বৰ আৰু এটা 5 বনাই দিছো কেছ 5
6 আৰু দুটা কৈ দিছোঁ চ' m ইকুৱেল টু -1 আকৌ এবাৰ চাবা দেই ভালকৈ এবাৰ চোৱা ভালকৈ একবাৰ চোৱা m ইকুৱেল টু যেতিয়া মাইনাছ আহিছে কি আহিছে ইমেজটো কি আহিছে ওলোটা আহিছে ইনভাৰ্টেড আহিছে ওলোটা আহিছে আহিছে নে নাই আৰু m ইকুৱেল টু যেতিয়া প্লাছ আহিছে ইমেজটো কি আহিছে ইৰেক্ট আহিছে থিয় আহিছে তো ইয়াৰ সদায় আহিব এইটো ৰিলেশ্যনটো সদায় আহিব মাইনাছ হ'লেতো এডাল মাইনাছ চিনে থাকিয়ে যাব হয় নে নাই তো যদি m2 পজিটিভ আহে এইটো পজিটিভ দেই m2 পজিটিভ আহে m2 পজিটিভ আহে তেতিয়া আমি গম পাম নে when m is equal to বোলে পজিটিভ এমৰ ভ্যালু পজিটিভ পাই গলো পজিটিভ পোৱাৰ লগে লগে কি হৈ যাব থিয় হৈ যাব ইৰেক্ট হৈ যাব ইৰেক্ট হ'ব ইৰেক্ট হলে কি ইমেজ হয় ভাৰ্চুৱেল means m2 পজিটিভ পাই গলা তেন্তে তুমি কি পাই যাবা ভাৰ্চুৱেল এণ্ড ইৰেক্ট মানে তুমি ডিপেন্ডিং অন the value of m you can say the nature of image মানে এমৰ ভ্যালুৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি তুমি গঠিত প্ৰতিম্বৰ প্ৰকৃতিটো কৈ দিব পাৰা গঠিত প্ৰতিম্বৰ কি কৈ দিবা প্ৰকৃতি এমসিকিউ বনাব গঠিত প্ৰতিম্বৰ প্ৰকৃতি কৈ দিব ভাইবে এতিয়া কি হ'ব এটো অখত আৰু থিয় ঠিক আছে নেক্সট তেন্তে এটো গমে পালা কেস নম্বৰ 6 টো কি হ'ব m নিগেটিভ হৈ গল এটো নিগেটিভ হয় না নিগেটিভ হৈ যোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব হট আৰু উলটা ৰিয়েল এণ্ড ইনভাৰ্টেড ৰিয়েল এণ্ড কি হ'ব ইনভাৰ্টেড কি হ'ব হট আৰু উলটা এনি কনফিউজন তো এটো চোৱা এইখিনি কিন্তু ক্লিয়াৰ কৰিবা দেই এইখিনি ক্লিয়াৰ কৰিলেহে ম্যাথমেটিক্স এটা ম্যাথমেটিক্সটো আমি লাগি নধৰিম আদাৰৱাইজ আমি মাজতে কৰবাত লাগি ধৰিব লাগিব দেই হেভ এ নাইস ডে